परम महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले दादाजी के दिल तख्त नशीन, जहान के नूर, ऐसे विशेष विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम थोड़ी देर के लिए दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे बेहद की कला के परम धाम में। वहाँ से दादाजी से अपनी आत्मा में पावर भरेंगे और फिर वाणी सुनेंगे। परम शांति। बच्चों को मैं पुरुषार्थ के लिए बताना चाहती हूँ। अभी सभी बच्चों को क्या करना चाहिए? बाप का रूप धारण करना चाहिए। बार बार बाप का रूप याद करके बाप का रूप ही धारण करना है। सभी बच्चे अगर मिलकर बाप का रूप धारण करेंगे तो समय की समाप्ति हुई पड़ी है। समय को समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है, बाप और आप में बाप और बाप में आप। ये अवस्था, ये स्थिति सभी बेहद की आत्माओं को बनानी है। सदा एक मत और एक ही रास्ते से एक रस स्थिति होगी। एक मत माना एक ही मत सभी की। तो मत क्या है? बेहद की कला में, बेहद के परम धाम में जाना है। और मत है एक बाप, जिनका एक बाप है और एक ही रास्ते से एक रस स्थिति। सभी बच्चे विश्व में चैलेंज करते हो ना? क्या चैलेंज करते हो? कि मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। ये चैलेंज करते हो ना? वैसे अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है। किसने दी है गिफ्ट? बेहद के दादाजी ने सबको दिव्य बुद्धि दी है। दिव्य बुद्धि से दिव्य लोक को देख सकते हैं, बेहद की दुनिया को देख सकते हैं, बेहद में बुद्धि जा सकती है। तो अनुभव से देखो, दिव्य बुद्धि जो हर ब्राह्मण को बर्थडे की गिफ्ट मिली है। ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ। ब्राह्मण बने कब बने? जब दादाजी ने जन्म दिया। दिव्य जन्म, दिव्य बुद्धि। तो ब्राह्मण नाम संस्कार हुआ और दिव्य बुद्धि की गॉडली गिफ्ट बाप द्वारा मिली। उस दिव्य बुद्धि के आधार पर सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है। ज्ञान क्या है? बाप और आप, इसमें सारा ज्ञान आ गया। कितनी अच्छी व्यक्तवाणी है। उस दिव्य बुद्धि के आधार से सोचो, ज्ञान भी सेकंड का है। रचेता और रचना, रचेता और रचना अलग और बे। और योग भी सेकंड का, योग भी सेकंड का है। मैं बाप का और बाप मेरा। दिव्य गुणधारी बनना, यह भी सेकंड की बात है। क्योंकि जैसा जन्म वैसा कुल, वैसी धारणा स्वतः ही और सहज होती है। ईश्वरी कुल है तो गुण अर्थात धारणा भी ईश्वरी होगी ना। ब्राह्मण जन्म ऊंचे से ऊंचा जन्म है तो धारणा भी ऊंचे से ऊंची होनी चाहिए ना। तो धारणा भी सेकंड की। कौन सी धारणा? व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त। धारणा भी सेकंड की। जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसा बाप है बाप का रूप बच्चों का, जैसा बाप वैसे बच्चे। और सेवा भी सेकंड की, सेवा भी सेकंड की बात है। अनुभवी बन, खजानों के अधिकारी बन, बाप का परिचय देना है। जो अपने पास है वह दूसरों को देना सेकंड की और सहज बात है। सेकंड की बात में कितना समय चलते हुए, चाहे 2 मास के ब्राह्मण, बहुत समय के ब्राह्मण है। ब्राह्मण अर्थात सेकंड में वर्षे के अधिकारी। तो सेकंड के अधिकारी फिर अधीन क्यों बन जाते हैं?
क्या अपने अधिकार की स्थिति रूपी सीट पर सेट होना नहीं आता? आराम की सीट को छोड़कर हलचल की सीट में बेरामी में क्यों आते हो? सीट छोड़ते ही क्यों बार बार सेट होने की मेहनत करते हो? सीट से उतरे और सर्वप्राप्तियों सर्वशक्तियों की प्राप्ति गई। शेष तथा स्थिति पर सेट होने से अधिकारीपन की अथॉरिटी, जब सीट छोड़ दी तो अथॉरिटी कहाँ से आएगी? सीट से उतर अपनी शक्तियों को ऑर्डर करते, इसलिए ये ऑर्डर मानती नहीं। फिर सोचते हैं मैं हूँ तो सर्वशक्तिमान, लेकिन शक्तियाँ काम नहीं करती। क्या दास का ऑर्डर दास मानेगा? नहीं मानेगा ना। इसलिए क्या करना है? कमज़ोर नहीं बनना है। बेहद के दादाजी के बच्चे, दिव्य गुणधारी, मैं और मेरा बाप, मैं बाप का और बाप मेरा, वही यही गुण धारण करना है और बाप का रूप धारण करके दुनिया को साक्षात्कार कराना है। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి పురుషార్థంలో ఏం చెయ్యాలో చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఎప్పటి వరకు మీరు విన్నారు? దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ విశ్వ కళ్యాణకారి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, దాదాజీ యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారి పిల్లలకి, విశ్వమునకే ప్రకాశాన్ని, జహాన్కే నూర్ అటువంటి విశేషమైన సేవాదారి పిల్లలకి, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు మనమందరం కూడా దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి బేహద్ కళా పరంధామంలోకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి పవరు మన ఆత్మలోకి నింపుకొని మరలా బేహద్ కళ పవర్ని మల్టీవర్స్లోకి పంపిస్తూ అక్కడ సుఖము, శాంతి, ఆనందము నిండాలి అని సంకల్పం చేస్తూ వైబ్రేషన్ని నింపుదాము. పరం మహాశాంతి. పిల్లలు ఏం చేయాలి పురుషార్థంలో అంటే బాపు యొక్క రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. మాటి మాటికి బాపు రూపాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ బాపు రూపాన్నే ధారణ చేస్తూ ఉండాలి. పిల్లలు అందరూ కూడా కలిసి బాపు రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. సమయం యొక్క సమాప్తి అయ్యేదే ఉన్నది. సమయాన్ని సమాప్తి చేయుటకు ఒకే ఒక ఉపాయం, బాప్ పవర్ ఆప్. బాప్ మరియు ఆప్ అనగా నేను, నా తండ్రి, ఇదే తప్ప ఇంకో రూపం లేదు. మీ లోపల తండ్రిని ఇముడ్చుకోండి, తండ్రి లోపల మీరు ఉండిపోండి. ఈ యొక్క స్థితి అందరికీ కూడా చక్కగా తయారు కావాలి. బేహద్ ఆత్మలందరూ ఈ స్థితిని తయారు చేసుకోండి. సదా ఒకే మతము, ఒకే మార్గము నుండి ఏకీ రస స్థితిలో ఉండండి. ఏక్ బల్, ఏక్ భరోసా, ఏకీ మత్. ఒకే మతము అనగా ఒకే స్వభావము, సంస్కారము, ఒకే మార్గము, ఒకటే మార్గం, ఒకటే సంకల్పం మనందరిది. అంటే బేహద్ కళలో బేహద్ పరంధామంలోకి వెళ్ళటం. అందరం బాప్, అందరూ బాపు రూపాలే. అందరికీ మార్గంతోటే, ఈ మార్గంతోటే బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి బాపు రూపంలో ఉంటూ ఏకరస స్థితిలో ఉండిపోవాలి. పిల్లలందరూ విశ్వంలో మరి ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఏం ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నారు? ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి ఇస్తాము అని. ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి యొక్క వారసత్వం సెకండ్లో లభిస్తుంది. ఎలాగా? ఇదే ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ అనుభవాన్ని వింటూ ఉన్నాం. దివ్య బుద్ధి ఏదైతే బాపు మనకి ఇచ్చారో ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణ బిడ్డకు కూడా బర్త్డే గిఫ్ట్ లభించింది.
ఎవరిచ్చారు గిఫ్ట్? బేహద్ దాదాజీ. అందరికీ దివ్య బుద్ధి లభించింది. దివ్య బుద్ధితోటి దివ్య లోకాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ ప్రపంచంలో బేహద్ బాపును చూస్తూ ఉన్నారు. బేహద్దులో బుద్ధి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. ఈ అనుభవంతో మీరు చూస్తూ ఉండండి. దివ్య బుద్ధి ఏదైతే ఉందో ప్రతి ఒక్క బ్రాహ్మణుడికి కూడా, బ్రాహ్మణాత్మకు, బేహదాత్మకు బర్త్డే గిఫ్ట్ బాపు యొక్క రూపము సదా తోడుగా ఉంచుకోవటం, బాపు రూపంలో మీరు వెళ్ళిపోవటం. బ్రాహ్మణుడి పేరు అంటేనే సంస్కారం జరిగిపోయింది, నామ సంస్కరణ. బేహద్దు పిల్లలు అనే నామ సంస్కరణ జరిగిపోయింది. బ్రాహ్మణులు అయ్యారు. ఎప్పుడు అయ్యారు? ఎప్పుడైతే దాదాజీతోటి నుండి జన్మ తీసుకున్నారో, దివ్య జన్మ, అలౌకికమైన జన్మ, బేహద్దు జన్మ, అప్పుడే బ్రాహ్మణులు, బేహద్దు బ్రాహ్మణులు అనే నామ సంస్కరణ జరిగింది. అంటే పేరు పెట్టడం, నామ సంస్కరణ చేస్తారు కదా. దివ్య బుద్ధి గాడ్లీ గిఫ్ట్గా బాపు ద్వారా లభించింది. దివ్య బుద్ధి ఆధారంతో ఆలోచించండి. జ్ఞానము అంటే ఒక్క సెకండ్లో, అది ఒకే ఒక మాట, బాప్ పవర్ ఆప్, నేను నా తండ్రి, హద్దు మరియు బేహద్దు. జ్ఞానం అంతా ఒకటే, దానిలో మొత్తం జ్ఞానం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. చాలా మంచి స్థితి తయారు చేసుకోండి. ఈ అవ్యక్తవాణి చూడండి ఎంత బాగుందో. దివ్య బుద్ధి ఆధారంతో ఆలోచించండి. జ్ఞానం కూడా సెకండ్లో అర్థమైపోతుంది. ఒకటే జ్ఞానమంతా ఒక సెకండే. రచయిత ఔర్ రచన అనగా తండ్రి మీరు, రచయిత తండ్రి, రచన ఆత్మలు. అల్లఫ్ ఔర్ బే అంటే, అల్లఫ్ అంటే మాలిక్, బే అంటే పిల్లలు. యోగం కూడా ఒక సెకండే. నేను బాపు, బాపు మరియు నేను. దివ్య గుణధారణ దీనితోటే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక సెకండ్ యొక్క విషయం ఇదంతా. ఎందుకంటే ఎలాంటి జన్మో, ఎలాంటి కులమో, అలాంటి సంస్కారాలు స్వతహా వచ్చేస్తాయి కదా. లౌకికంగా అంటూ ఉంటారు, దీన్ని అలౌకికంగా బేహద్దులో మలుచుకుంటే మనకి ఎలాంటి జన్మ లభించింది? బేహద్దు దివ్య జన్మ. ఎలాంటి కులం? బేహద్దు బ్రాహ్మణులం. మరి ఎలాంటి సంస్కరణ? అంటే దేవత పరమాత్మ యొక్క సంస్కరణ, బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసేటువంటి సంస్కరణ. ఇదే సంస్కారము. ఎంత తేలికైపోయిందో చూడండి. మీరంతా ఈశ్వరీయ కులం. గుణము అంటే ఏంటి? ధారణ. ఈశ్వరీయ గుణాలను ధారణ చేయటం, పరమాత్మ సమానంగా అవటం, పరమాత్మగా అయిపోవటం. బ్రాహ్మణ జన్మ ఉన్నతోన్నతమైన జన్మ. ధారణ కూడా ఉన్నతోన్నతంగానే ఉండాలి. ధారణ కూడా ఒక సెకండే. ఏంటా ధారణ? వ్యక్తము మరియు అవ్యక్తము. వ్యక్తము మరియు అవ్యక్తము రెండే రెండు మాటలు ధారణ చేసే ఒక సెకండ్లో. ఏ విధంగా బాపు, అదే విధంగా పిల్లలు కూడా. ఏ విధంగా పిల్లలు, అదే విధంగా మరి అందరూ కూడా తయారు కావాలి. బాపు రూపం పిల్లల్లో ఉండాలి. మీ లోపల బాపు కనిపించాలి. బాపే మీరైపోవాలి. ఇలా బాపులాగా ఉంటే పిల్లలు సేవ కూడా ఒక సెకండ్లో జరిగిపోతుంది. సేవ కూడా ఒక సెకండ్ విషయమే. అనుభవిగా మీరు కండి, ఖజానాల యొక్క అధికారిగా కండి. బాపు పరిచయం అనేది లభించింది. ఎవరైతే తన దగ్గర ఉన్నారో ఇతరులకు కూడా ఒక్క సెకండ్లోనూ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇది సహజమైన విషయం. సెకండ్ విషయమే కదా. ఎంత సమయం గడిచిపోయింది. రెండే రెండు మాటలు బ్రాహ్మణ పిల్లలు. చాలా చక్కటి సమయము ఇప్పుడు మీకు లభించింది. మీరు ఎంతో కాలం నుండి బ్రాహ్మణులు అయ్యారా? 2 నెలల బ్రాహ్మణుల? బ్రాహ్మణులు అంటే సెకండ్లో వారసత్వానికి అధికారి ఆత్మలు. సెకండ్లో అధికారము అంటే ఇంకా ఆధీనత ఎక్కడవుతూ ఉంటుంది? ఆధీనమయ్యే వాళ్ళు అధికారి కాలేరు కదా. తమ యొక్క అధికారి స్థితిని, మీ సీటుని మీరు ఎప్పుడు పోగొట్టుకోవద్దు. ఎప్పుడైతే ఆధీనమైపోతారో
మీ యొక్క అధికారి సీట్లో స్థితి కాలేరు, స్థిరంగా ఉండలేరు. ఆరాం, విశ్రాంతి అనేటువంటి సీటును వదిలేసి హల్చల్ అనేటువంటి సీట్లోని వదిలేసి మీరు స్థిరంగా ఉండే సీట్లోకి వచ్చేయండి. అవన్నీ కదిలిస్తూ ఉంటాయి మిమ్మల్ని. విశ్రాంతి అన్నా కూడా లాభం లేదు. అందుకని మాటి మాటికి మిమ్మల్ని మీరు సెట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. సీటు నుండి దిగకండి. సీట్ నుండి దిగితే సర్వశక్తులు ప్రాప్తులన్నీ పోతాయి. శ్రేష్టము అనగా స్థితి, సీట్లో ఉండటం, అధికారిగా కావటం. అధికారం యొక్క అథారిటీ ఎప్పుడైతే సీటును వదిలిపెడతారో అథారిటీ ఎక్కడి నుండి వచ్చేస్తుంది? సీట్లో దిగటము అంటే తమ శక్తుల్ని పోగొట్టుకోవటం. సీట్లో ఉంటే సంపూర్ణ అధికారి బప్ సమానంగా అయిపోతూ ఉంటారు. సీట్లోంచి కింద దిగితే మీ ఆర్డర్ని ఎవరు అంగీకరించరు, ఫాలో కారు. మీరు ఆలోచనలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? ఇంకా నేనెవరు? మై హూ సర్వశక్తివాన్, మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్. కానీ శక్తులన్నీ పనిచేస్తూ ఉన్నాయా? చూసుకోండి. శక్తులు మీకు దాసి అయ్యి మీ ఆర్డర్ అనుసారంగా పనిచేయాలి. ఒకవేళ మీరు ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు, అది ఒప్పుకోవటం లేదు అంటే మీరు శక్తులు అయినట్ట. పని చేయటం లేదు అంటే బలహీనంగా ఉన్నట్టు. అందుకని బలహీనంగా కాకండి. ఆర్డర్ని చేసే విధంగా మీరు ఆర్డర్ చేస్తే శక్తులని గబగబా మీకు ఉపయోగపడే విధంగా అంత అధికారిగా, అంత పవర్ఫుల్గా కండి. బేహద్ దాదాజీ యొక్క పిల్లలం మనం అంటూ ఇట్లాంటి గుణాలను ధారణ చేయాలి. నేను నా తండ్రి, నేను నా తండ్రి, నేను నా తండ్రి, అంతే. ఇంకే విషయము మీ మనసులోకి రావద్దు. ఇదే గుణాలని ధారణ చేయండి. బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసి పూర్తిగా ప్రపంచానికి సాక్షాత్కారం చేయించండి. ఇదే చేయాల్సినటువంటి పురుషార్థము. పరం మహాశాంతి. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం. మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. మా చెప్పిన ఈ యొక్క పురుషార్థం యొక్క విషయాన్ని సదా జ్ఞాపకంలో ఉంచుకొని పురుషార్థం చేద్దాము. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.